ધર્મ પ્રેમી જનતા ભાવ અને શ્રદ્ધાથી જે કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છો, બધા આનંદ વિભોર થઈ માતાઓ, બહેનો, બાળકો સર્વે કથામાં પોતપોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરી એક શાંતમય આનંદમય કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છો। એ તમામે તમામ ભગવાન દુધેશ્વર મહાદેવના એમની અસીમ કૃપાથી હું તમે કથા શ્રવણ કરી રહ્યા છીએ। ખરેખર ઉમયપુરા ગામની ધર્મ પ્રેમી જનતાને અને આવી તપોભૂમિ જ્યાં એક બાજુ શિવજી બિરાજમાન હોય, એક બાજુ રામચંદ્ર ભગવાન સાક્ષાત બિરાજમાન હોય અને આવી શિવ કથા થઈ રહી હોય, આવું ત્રિવેણી સંગમ આપણા ભાગ્યમાં હોય તો આવી કથા આપણે સાંભળવાનો લાવો મળતો હોય છે। દરેક જણને વ્યાસપીઠ પરથી તમામે તમામ ધર્મ પ્રેમી જનતા, શ્રોતાગણ, બાળકો બધાને लालदास बाबूना जय सियाराम, हर हर महादेव। आइए हम सब मास पारायण का, ये मास पारायण की जो कथा चल रही है उसमें 10वें दिवस की कथा में प्रवेश करें। ठीक उससे पहले हम भगवान शिव जी को याद करें और भाव से कीर्तन करेंगे। आइए दो हाथ मिला के सब साथ में भगवान का गुणगान गाए और आनंद माणे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि बोल, जय हो। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ध्यान से, भाव से, प्रेम से, हर भोले नमः शिवाय। भूतेश्वराय शिव
शिव मल्लिकार्जुनाथ सोमनाथ शिव सोमेश्वराय सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय दूधेश्वराय शिव दूधेश्वराय दूधेश्वराय शिव दूधेश्वराय ओम दूधेश्वराय शिव दूधेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय त्र्यंबकेश्वराय शिव त्र्यंबकेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय शिव महाकालेश्वराय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय शिवाय दुधेश्वर महादेव रामचंद्र भगवान धरणीधर भगवान हनुमान जी महाराज नमः पार्वती पति हर हर महादेव वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ नमो भगवती वासुदेवाय ॐ नमो भगवती वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ॐ नमो भगवती वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय
ओम नमो भगवती वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो कलयुग भगवते केवल नाम आधार आ कलयुग ની અંદર ભગવાનનો કીર્તન થતું હોય તો ભગવાન રાજી થઈ જાય हे ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परिब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्ठं वातात्वजं वानरपूज्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे हनुमान समनय बड़भागी नहीं कोई राम चरण अनुरागी महावीर विनौ हनुमाना रामदास जस आप बखाना प्रवनौ प्रवन कुमार खल बल पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसौ राम सर चापधर होय अपना सत हरि भजन जगत सब सपना श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जोदायक फलचार सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय रमापति रामचंद्र की जय बोलो भाई सब संतन की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव। 10મા દિવસની કથામાં પ્રવેશ કરીએ છીએ। भाव और श्रद्धा के साथ कल जो हमने कथा सुनी शिव और पार्वती का विवाह में हम सब लोग मिलके भगवान शिव और शिवा की जो लग्न विधि हो रही थी उसमें हम सब मिलके आनंद लिया, भगवान का गुणगान गाया, भाव से
शिव और पार्वती जी का विवाह पूर्ण हुआ। आगे की कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। भाव और श्रद्धा के साथ आइए हम कथा शुरू करते हैं। वैकल्यम ममतावती समेतनम स्नेहाधरण गोगश पिंडन्ते गृहिणम कर्थनम तनया विश्वले सदुखेन वे। भाव से सुनिए। आज આપણે બધા ભગવાન શિવના વિવાહની કથા કાલે સાંભળી। હવે કલ્યા વિદાયનો પ્રસંગ આજ હું તમે સાથે મળી ભગવત ચર્ચા કરીએ। ખૂબ ભાવથી બધા આવો છો, સાંભળો છો, આનંદની વાત છે। એવી જ રીતે આવા ભગવાનના ચરિત્રની જે કથા હું તમે શ્રવણ કરી રહ્યા છે, કાનો દ્વારા શ્રવણ કરી આપણા હૃદય સુધી પહોંચાડજો કે દીકરી તો પારકું ધન કહેવાય। દીકરી પારકું ધન મેં અગાઉ તમને કહેલું, આજ ફરી વાર કહું। જ્યારે જ્યારે આવા પ્રસંગ આવશે, ભગવાન લીલાઓ કરી રહ્યા છે। બીજા અવતારે પાર્વતીજીના બીજી વખત શિવજી સાથે એનાયત શિવજી એનાયત પાર્વતી અલગ અલગ જગ્યાએ દેહ ધારણ કરી જન્મ લઈ અને ભગવાન શિવજીના જન્માંતર સુધી પોતાના પતિ તરીકે સ્વીકાર્યો। અને હવે હિમાલય અને મેના કન્યા વિદાય આપે છે ત્યારે કહે છે કે સાચે દીકરી તો પારકું ધન કહેવાય બાપા। દીકરી આપણું ધન ન કહેવાય। દીકરી તુલસીનો ક્યારો છે। દીકરીને ગાય દોરે ત્યાં જાય, આવું આપણા શાસ્ત્રમાં પ્રમાણ પડ્યું છે। વાતો થોડીક ઓછી કરજો, આપણે કથામાં બેઠા છીએ એટલે ખૂબ કોક સાંભળતું હોય તો એનું ધ્યાન તમારી બાજુ આવે કે શું વાત થાય છે, એટલે આપણે કોકને અહીં આવીને ટકલગીરી ન કરવી, ખૂબ ભાવથી સાંભળો। દીકરી પારકું ધન કહેવાય। ખૂબ સાંભળવા જેવી કથા છે, હૃદયમાં ઉતારવા જેવી આ મારા તમારા માટે કથા છે બાપા। શિવ અને પાર્વતી તો ક્યારે પરણી ગયા છે, ક્યારે આ બધું થઈ ગયું છે, પણ એમની લીલા દ્વારા મારા તમારા હૃદયમાં આ વસ્તુ ગ્રહણ થાય, ઉતરે તો આપણા જીવનમાં, આપણા સંસારમાં એનો મોટો ફાયદો થતો હોય। પણ આવી કથા દ્વારા આપણે શ્રવણ કરી અને હૃદયમાં કથાને ધ્યાનમાં ઉતારીશું। જેટલી બને એટલી વાતો કરવી જ નથી, ન થાય તો ઘણું સારું। કથામાં બેઠા હોય ત્યાં સુધી કોઈને બોલાવવું નથી આપણે, હું બધાને બોલાવું છું। હું અહીંથી બધાને બોલાવીશ, તમારે કોઈને બોલાવવાની જરૂર નથી। આવશે ને હું કહીશ આવો પધારો કથામાં। જય સિયારામ, હર હર મહાદેવ। આપણે કોઈને ઘરે આવે ને આપણે ત્યાં આપણે એને બોલાવજો, નાગતા સાગતા કરજો બધું। કથામાં બધા હરખા છે, હું કોઈ નાનું નથી, અહીં કોઈ મોટું નથી, બધા એક જ ભૂમિ ઉપર આપણે બેઠા છીએ। એ જગ્યાએ ભાવ અને પ્રેમથી કથા સાંભળી એક આ લાવો મળ્યો છે। અને ફરીવાર શું ખબર આપણને કથા સાંભળવા મળશે કે નહીં મળે, આ મંડપમાં વળી બેહવા મળશે કે નહીં મળે, આજ ઘડીક પછીની કોઈને ખબર નથી। તો જે મળ્યું છે ને એ લઈ લેવું, એમાં ફાયદો છે। મળવું છે એ ખોટું છે, મળી ગયા એ સાચું છે। એટલે માટે કરીને ખૂબ ભાવ શ્રદ્ધાથી હવે એ દીકરીને પારકું ધન કીધું છે, તેને તેના પતિને વિધિવત સોંપી પિતા મુક્ત થઈ શકે। મારા મનમાં ઉભો થયેલો મોટો મોહ દીકરીને પતિ ગૃહે મોકલીને સન્યાસીના આત્માની જેમ ઉપરામ પામો। કર્ણવ જેવા સંયમી મુનિ પણ ગળગળા થઈ ગયા હતા, તો મેના શું ગણાય। દીકરીને વિદાય આપે તો કયો બાપ ના રડે, કોને કરુણ આંસુ ના આવે। એક વખત કદાચ કોઈનું મૃત્યુ થઈ ગયું, ગમે તેવો પ્રસંગ થઈ ગયો તો પુરુષને આંસુ ના આવે કે ના આવી શકે, પણ પોતાની દીકરી ને કન્યાદાન આપતા હોય અને એ સમયે જ્યારે એનો બાપ એ રુદન સાંભળતો હોય ત્યારે એવો કયો ગમે તેવો કઠોર દિલનો બાપ હોય પણ એની આંખમાંથી આંસુ નીકળી જાય। જ્યારે દીકરીની કન્યા વિદાય થતી હોય ત્યારે
પીંગળી જાય. તેના હૃદયના બંધ તૂટી ગયા. રડતા રડતા શિવજીને વિનંતી કરતા કહેવા લાગ્યા છે, કોણ મેના? એ કૃપાદેવ, એ કલ્યાણકારી દેવ, દયાના ભંડાર, આપ તો આશુતોષ છો, જલ્દીથી પ્રસન્ન થનારા દેવ છો. મારી પાર્વતીના હજારો દોષ હોય તો પણ એને ક્ષમા કરજો. આ મા તરીકે દીકરીને સંસ્કારની વાત છે કે મારી દીકરીના હજારે દોષ હોય તો તમે એને માફ કરી દેજો. મા બાપ આવું દીકરીને વિદાય આપતા હોય ત્યારે કેવું જોઈએ? બાબા, દીકરીની વિદાય હોય ત્યારે આવા સંસ્કાર આપજો. તમારા દીકરીને તમારું ઘર, મમ્મીનું ઘર ઉજાળવું હોય અને તમારે મોટું થવું હોય તો દીકરીને સંસ્કાર સારા આપજો કે બેટા, તું આપણા ઘરની લાજ, આપણા પરિવારની લાજ ન જાય એવું તો ડગલો ભરજે. તારા સસરામાં જઈ તારો પતિ કે એના પગલે પગલે તારી સાસુ થઈ, તારી માં છે, તારો સસરો છે, તારો પિતા છે. અમે તો ખાલી પાળવા પોષવા વાળા હતા. સાચા મા બાપ તો તારા સસરો અને સાસુ છે. માં તરીકે દીકરીને આ શિખામણ આપવાની છે. પછી કોઈ દુશ્મન હોય જો આવડી દીકરીને શિક્ષણ આપે તો એ ખોટું છે. તો આપણે દીકરીના દુશ્મન કેવડાવીએ, શેણ નહીં. દીકરી આપણી હોય એને આવા સંસ્કાર આપવા જોઈએ કે જાઓ બેટા, થોડા ઘણો દુઃખ પડે તો સહન કરતા શીખજે બેટા. થોડું કે તારે ગુસ્સો નહીં કરવાનો, ખૂબ પ્રેમથી ભાવથી તારા સાસુ સસરાની સેવા કરજે, ઘરનું કામ કરજે. આ માં તરીકે અને પિતા તરીકે આવા સંસ્કાર અપાય છે. આ તો હવે બીજા ક્યાંથી આવી ગયા એને કઈ ખબર નહીં, બાકી સાચા સંસ્કાર તો આ છે. શાસ્ત્રને પ્રમાણ આપવા માંગતા હો કે શાસ્ત્ર દ્વારા કે શિવ અને પાર્વતી દ્વારા કે મેના અને હિમાલય દ્વારા જો સંસ્કાર તમે સાંભળતા હો તો પાર્વતીના પિતા તરીકે, માં તરીકે સંસ્કાર આ અપાય છે. આ હું તમને કહું છું. જય શ્રી રામ. આ સંસ્કારની વાત છે બાપા. ખૂબ ભાવ અને પ્રેમથી આવું જ્યારે ચરિત્ર આવે ને ત્યારે ખોઈ ન દેતા સાંભળી લેજો. જીવનમાં ફાયદો થશે. તમારી દીકરી સારું કર્મ કરશે, સારું કામ કરશે તો એમના મા બાપને જ વખાણ થશે કે કોની દીકરી છે. આપણે નથી કહેતા કોની દીકરી, કે ફલાણાની. વારે વાહ, ભલે જન્મ આપ્યો ઓલી માએ, અને નહીં તો એની માને ને એના બાપને દોષ મળતા હોય છે બાપા. એટલે આપણને દોષ ન મળે એવા સંસ્કાર દીકરીને આપજો. અહીં ગમે તેવા વ્યક્તિના બંધન તૂટી જતા હોય છે. હૃદયના બંધ તૂટી રડતા રડતા શિવજીને મેના વિનંતી કરે છે, હે કૃપાદેવ, મારી દીકરીના કોઈ પણ ભૂલ થઈ હોય આજ સુધી તો એને તમે માફ કરી દેજો. મારી દીકરીએ સપનામાં પણ આપ શ્રીના ચરણોનું સ્મરણ કર્યું છે. તેને જન્મે જન્મે આપ શ્રીની ભક્તિ કરી. મૃત્યુંજય મારી ભોળી દીકરી આપ શ્રીનું નામ સાંભળતા હર્ષ પામી છે. આપની નિંદા પણ સહન કરતી શકતી નથી. હું જ્યારે તમારી નિંદા કે કોઈ કરતું તો સહન કરી શકતી નથી. આવી મારી દીકરી દેવોની સાથે શિવની વિદાય જણાવ્યા પછી વિરહ અને ઉત્સવ સહિત પાર્વતીની વિદાય સાંભળો. इत्युक्ता शिव सदयात्रा देवे सह मुनीश्वर आकर्ण्य शिवा यात्रा विरोत्सव सयोत्तम. દીકરીને વિદાય આપતી વખતે માતા મેનાએ અનેક વિધિ પ્રકારના દુર્લભ રત્ન જડિત રેશમી વસ્ત્રો ધારણ કરાવ્યા. તેને અનેક મૂલ્યવાન કિંમતી અલંકારો પણ પહેરાયા છે. અનુસરી બ્રાહ્મણ પત્ની કહે, સદગુરુઓની પૂજા કરવી. પહેલું તો એમ કીધું કે સદગુરુની પૂજા કરજે. તારે આગળ કોઈ અતિથિ આવે, કોઈ બ્રાહ્મણ આવે, કોઈ બાપજી આવે, કોઈ સાધુ આવે તો એનું પૂજન કરજો. કોઈ પણ વ્યક્તિ અતિથિ આવે, મહાત્મા આવે તો એને એક દિવસ પલાળી એની પૂજન વિધિ કરવામાં આવે ને તો એ આત્માથી રાજી થતો હોય છે બાપા. બીજું તો કઈ શું લઈ જાય. સદગુરુઓની પૂજા કરવી, તેનો આદર કરવો તો ઉત્તમ ગણાય. એ દીકરીનું, પત્નીનું પહેલું કર્મ છે કે કોઈ આપણને અતિથિ આવે, કોઈ ફરવા વાળો આવે તો એને ભાવથી આદરથી બોલાવવો જોઈએ.
ગુરુજનોની સેવા કરવી એટલે કુટુંબમાં સાસુ સસરાની સેવા કરવી. કુટુંબમાં સાસુ સસરા હોય એની પહેલી સેવા કરવી. અને સંપત્તિ હોય ઉપર રોષ ન કરવો જોઈએ. શોખ કરવો જોઈએ, એને દુઃખ લાગે એવું બોલવું ન જોઈએ. આ પત્નીના ધર્મ છે. તો આપણે તો આપણી દીકરીને પરણાવીને મોકલીએ એટલે એક ને બીજી વખત આપણે મોકલીએ એટલે કહીએ તું જુદી થઈ જાજે. આ સંસ્કાર છે. તમને તમારા માવતરે કીધું તો એનું ઈ જ તમે તમારી દીકરીને કહો છો. તમે હકવારો ભાળ્યો હોય તો એને એવું ન શીખવાડો. એની રીતે થઈ જ જાય. બધા થાતા જ આવે છે, એમાં કહેવાની જરૂર નથી. આપણે ન કેવું પડે ને ઈ ક્યારેક કેવું જ નહીં. બધા સમજતા હોય છે. પણ આ તો હવે એવું થોડાક માટું કામમાં એક કામ કરતું ને એક ન કરતું, મારી પાસે કામ કરાવે ને એ તો નથી કરતી, મારી જેઠાણી આમ ને એવું કરી કરીને પછી માં તરીકે તો માં ન કેવડાય, દુશ્મન કેવડાય. મોકો એવી માની કુકે જન્મ જ નથી લેવો. ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી તો આવી મામત આપીશ, મને અવળા સંસ્કાર આપે એવી. માં તરીકે તો તમે દીકરીને સંસ્કાર આપતા હોય તો એનું ઘર ભાગે એવા સંસ્કાર નહીં આપવાના. એનું ઘર બંધાય એવા સંસ્કાર આપવાના. કોઈ દિવસ એનો પરિવાર તૂટી જાય એવું આપણે સંસ્કાર આપીને જો ઘર સુખી થવા માંગતા હોય તો ક્યારે ના થાય, આશા પણ ના રાખતા. દીકરીને સંસ્કાર સારા આપવાના, એનું ઘર મજબૂત થાય તો એ રાજી થશે કે ભલે મારી મને સંસ્કાર આપ્યા. પેલા 2-5 એવું લાગે, 2-5-10 વર્ષ, પણ એને ખુદને સમજાય કે ખરેખર સારું. અહીં બોધની વાત આવી. સાસુ સસરાની ખૂબ સેવા કરવી. બધા કરો છો ને સેવા? ખાલી કથા પૂરતી ન કરતા હોય તો બપોર પછી ચાલુ કરજો. સાસુ સસરાની સેવા કરવાની ખૂબ ભાવથી. જો તમારે જિંદગીમાં સુખી થવું હોય ને તો જો માવતરને દુખી કર્યા હશે ને તો હું લખી આલો એ દીકરો કોઈ દિવસ સુખી નહીં થાય, કે દીકરાની વહુએ કોઈ દિવસ સુખી નહીં થાય. જાઓ, જેણે માવતરના ઓતેડા બાળ્યા હશે ને એ જિંદગીમાં ક્યારે સુખી નહીં થાય. એ ભૂલી જાજો. તમારી જિંદગી તો બાકી છે, પછી શું થશે એ કોને ખબર છે. અત્યારે તો તમે તમારા યુવાનીમાં તમે બોલતા હો છો. દીકરાની વહુને સાસુએ કૌશલ્ય રાખે એમ રહેવું જોઈએ. જો માં કૌશલ્ય થાય તો સાસુ કૌશલ્ય થાય તો આવનારી દીકરી છે આ તમને જો તમારો સેવા કરાવી હોય અને તમારી પાસે ખૂબ પ્રેમ લેવો હોય ને આપવો હોય તો દીકરાની વહુ ઘરમાં આવે ને એનાથી કોઈ દિવસ અનફેવરમાં નહીં બોલવાનું. આપણી દીકરી આપણે સામે મૂકી છે તો આવનારી છે એ આપણી દીકરી જ છે. આપણી દીકરી આપણે મૂકી છે તો અમે મૂકી છે એની દીકરી છે. કોઈ હેરાન કરવા થોડી મેલે. તમારી દીકરી તમારે સુખી જોવી છે અને આવનારી દીકરી તમારે હેરાન કરવી છે, ત્યારે નહીં બને. કોઈ આશા છોડી દેજો. આવનારીને આપણી દીકરી હોય એવી રીતે જાળવી લેજો. બેટા કેમ બોલાવાનો? શું કામ બીજું કોઈ બોલાવો? બેટા તરીકે જ બોલાવો. આ બેટા આપણો એ દીકરો ને એ દીકરો, આપણે બે બરાબર. સાસુ સસરાએ આવનારી દીકરાની વહુને દીકરી તરીકે પાળવી તો એ તમને કૌશલ્ય તરીકે તમને પાળવા તૈયાર છે, એમાં ના નથી. પણ પહેલા આપણે બનવું પડશે. આપણે કૌશલ્ય બનવું પડે તો આવનારી સીતા બનવા તૈયાર છે. પતિના પગલે દુઃખ સુખમાં બધે ભાગ આપવામાં એ તૈયાર હોય છે. ગુરુ સેવા કરવી, સાસુ સસરાની સેવા કરવી. પતિનો વિયોગ થાય તો પણ પતિ રોષ નહીં કરવો. પતિ આપણાથી કદાચ
ગામત્રે કમાવા જાય તો એનો રોષ નહીં કરવાનો, એનો ગુસ્સો નહીં કરવાનો. પોતાના ભાગ્યોદય ટાણે અભિમાન ન કરવું. ક્યારે પણ આપણને કઈ મળી ગયું હોય, આપણને ભગવાને આપ્યું હોય તો અભિમાન નહીં કરવાનું. આ પ્રકારના આચાર વિચાર ધરાવતી સ્ત્રી ગૃહિણી પદ પામે, બીજી નારીઓ કુળને ઉપાધિ રૂપ પડે છે. જેણે જેણે જે દીકરીએ જે નારીએ આ બોધ લીધો, આ પ્રમાણે જીવન જીવે, એ નારી ગૃહિણી પદ પામે છે, બધાને વાલી લાગે છે. અને અમુક નારીઓ છે કુળને ઉપાધિ રૂપ થાય છે. આખા કુળને ઉપાધિ તરીકે આમ થાય કે આ ગામમાં પૂછે કે આ હમણાં કેમ માય છે, બધા પૂછવા મળે હમણાં બેટા કેમ તો હવે હમણાં નથી રાખી. આવું ન થવું જોઈએ. દીકરી મોટી થાય કાં તો મસાણે સારી લાગે અને કાં તો સાસરામાં સારી લાગે. કોયલ છે એ આંબાની ડાળ ઉપર બેઠી હોય તો રૂડી લાગે, કેરી હોય ટહુકા કરતી હોય, બાવળિયા ઉપર કોયલ બોલે હારી ના લાગે બાબા. એવા દીકરી છે એના સાસરામાં સારી લાગે, પિયરમાં લાંબો સમય સારી ના લાગે. ઠીક છે મળવા આવે પ્રેમ ભાવથી, પણ ઘણો સમય ના લાગે. તમે થોડા રો અહીંયા મૌન હોય, પછી ઘણા રો અહીંયા પછી મૌન ન હોય. બ્રાહ્મણ પત્ની વિનયપૂર્વક આગળ કહે છે, હે પાર્વતી, ધર્મમાં વધારો કરનારા મારા વચનો તમે સ્નેહથી શ્રવણ કરો. ધર્મમાં વધારો કરવો હોય, ઘરમાં ભક્તિ વધારવી હોય તો આવા વચનો સાંભળો વિનયપૂર્વક. હે પાર્વતી, પતિવ્રતા નારી તો ધન્ય છે, એ સર્વને પવિત્ર કરનારી પતિ પાવની છે. સાવિત્રી, અરુંધતી, સાંડિલ્ય, શત્રુપા, અનુસયા, લક્ષ્મી, સ્વદા, સંજના, સુમતિ, શ્રદ્ધા, મેના, સ્વાહા અને બીજી અનેક સતી સ્ત્રીઓ, એ ઘણી સ્ત્રીઓ પોતાના પતિવ્રતા ધર્મથી દેવોને પણ માન્ય બની છે. માટે તમારે પણ શિવજીની હંમેશા સેવા કરવાની છે. આ પાર્વતીને બોધ આપે છે. વેદો તેમજ ધર્મશાસ્ત્રમાં પતિવ્રતા ધર્મ વિશે ખૂબ જ સમજણ આપી છે. પતિવ્રતાના ધર્મ જેવો બીજો એકે ધર્મ નથી. પહેલો જ ભગવાન એનો પતિ છે. પતિનો જો પહેલો ભગવાન હોય તો એનો પતિ છે. એના પછી આ મહાદેવે, પછી રામે, પછી ગણપતિએ, પછી હનુમાને, પછી બધા દેવ પછી. પત્નીનો પહેલો જ ભગવાન પતિ છે પોતાનો. કેટલા માને આમાં? કરો હાથ ઊંચો, ખબર પડે. પતિ એ જ પરમેશ્વર. પરંપરા શાસ્ત્ર તો આ જ કીધું આવે છે. શાસ્ત્ર બીજું ક્યારેય નથી કીધું. આ તો અવળું બીજેથી આવે. પતિ એ જ પરમેશ્વર, બીજું કોઈ પરમેશ્વર. પત્ની માટે પરમેશ્વર બીજો કોઈ નથી. પોતાનો પતિ એ જ પરમેશ્વર છે, બાકી નહીં. પતિવ્રતાના ધર્મ જેવો બીજો એકે ધર્મ નથી. પતિવ્રતા સ્ત્રીએ પતિના હિતનું, કલ્યાણનું કાર્ય કરવું. પતિની નિંદા કદાપી કરવી જોઈએ નહીં, સાંભળવી પણ નહીં. પતિની કોઈ નિંદા કહેતું હોય તો બીજી આવીને આપણને કહેતું હોય તો સંભળાય નહીં, પાપ લાગે છે. પોતાની ગુપ્ત વાત કોઈને કેવી જોઈએ નહીં. પતિ આજ્ઞા વિના ક્યાંય જવું નહીં. પતિ કે અહીંયા જાઓ, પતિ ના પાડે ત્યાં જવું નહીં. આ પતિવ્રતા સ્ત્રીનો ધર્મ કીધો છે. કે પતિવ્રતા એટલે શું? પતિ ના પાડે પછી આપણે પાછળથી નીકળી જઈએ કે હું તો મારા પીર જવાની, તમારે જે કરવું હોય કરી લો. તો પછી એના એવા જ હોય, બીજું શું હોય? અહીંયા શું આશા રાખવી? આપણે હારા ફરજનની આશા રખાય? કમ સે કમ પતિને પ્રિય તો રહો. બોલાવો તો પ્રેમથી બોલાવો, તુમકારે ન બોલાવા. તમે કદી મરશો, બધા મરે છે, આવું ન કેવું. બધા જાય તમારો કદી વારો છે. આ બે નો પ્રેમ કહેવાય. એટલે આમ રાજીપે કહેતા હોય, કયા અંતરથી ન કે રાજીપે. આ થોડું શું રમતની વાત છે, પતિ પત્નીના રમતની વાત છે. બાકી એવું અંતરથી ના હોય કોઈ. ખૂબ રાજી થાય ને તારા આવું કે. હવે
કલ્યાણ કાર્ય કરવું, પત્નીની નિંદા કદાપી કરવી નહીં, સાંભળવી નહીં. ગૃહસ્થી પતિવ્રતા સ્ત્રીએ સદૈવ પતિને પ્રેમથી ભોજન ખવડાવી પછી પોતે જમે. કેટલા આ જમાડી જમવા વાળા કેટલા છે? પતિને જમાડી જમવા વાળા કેટલા છે? વારે વારે. યાદ કરીને જમો ને તોય સારું છે કે ભાઈ હવે તમે આગળ નથી, ખેતરે ગયા છો પણ મારાથી હવે રેવાય એમ નથી, હું જમી લઉં છું, તમે આવીને જમી લેજો, તોય ઘણું છે. યાદ કરીએ જમવા ટાઈમે તોય ઘણું છે. દેવો પિતૃ અતિથિઓ નોકર ચાકરો ગાયો ભિક્ષુ સાધુ સંન્યાસીઓ વગેરે જમાડ્યા વિના પોતે જમવું જોઈએ નહીં. એટલું જ નહીં, પોતે આનંદિત રહેવું, પતિના આનંદમાં વધારો કરવો. ગાયને રોટલો આપવો, કૂતરાને રોટલો આપવો. પણ હવે એવું બની ગયું છે, પહેલો રોટલો કોનો હોય? પહેલો રોટલો કોનો હોય? ગાયનો. એટલે ખેતરે જવાનું હોય ને ઉતાવળમાં કોણ ખાઈ જાય? આપણા પતિ જે ઉતાવળમાં હોય અને પછી ગાયનો રોટલો કે તું હાલ દે મારું મોડું થાય એટલે ખાઈ લે, એટલે પછી કેવા થાય? ગાય જેવા. આપણે જેમ કહે એમ કરે એને ગાય જેવા. અને છેલ્લે રોટલો કૂતરાનો હોય, એટલે છેલ્લે બાઈનો અધવા વાળી હોય એ છેલ્લે ખાઈ જાય. એટલે પછી ના ના એવું કહેવાતું છે. પણ આ બે ભાગ કાઢવા પડે. આ તો રમતની વાત છે. પહેલો રોટલો ગાયનો, બીજો છેલ્લે રોટલો ઉતરે એ કૂતરાનો. આ ભાગ કાઢવાની વાત છે. ઘરે પુણ્ય તમે ખાઓ તો થોડું પુણ્ય કરીને ખાઓ બાપા. તમે જમવા બેસો તો ભગવાનને યાદ કરીને જમો તો પ્રસાદ થઈ જાય, અને ખાલી જમો તો પાપ ખાધો કહેવાય. એવું પાપ ખાઈ શું કામ છે? જમવા બેસીએ, થાળીમાં પીરસાય, બે હાથ ભેગા કરી તમને જે કુળદેવી તમને જે યાદ આવે એનું નામ લઈ અને પછી જમીએ. ગૃહ કાર્યમાં રસ રુચિ દાખવવા, ચતુરાઈથી સઘળું કામ કરવું. પતિનું દીર્ઘાયુષ્ય ઈચ્છનારી પત્નીએ સદૈવ હળદર, કંકુ, સિંદૂર, કાજળ, પાનબીડું, માંગલિક આભૂષણો, વેણી એમ હાથ કાનના દાગીના કદી દૂર કરવા નહીં. જો પતિની ઉંમર લાંબી કરવી હોય પત્નીએ, જો માતાઓ બહેનો તમારા પતિની ઉંમર લાંબી ઈચ્છતા હો, એનું ભવિષ્ય, તો રોજ માટે સિંદૂર લગાવવું, સિંથામાં ચાંદલો કપાળમાં કરવો, કાજલ લગાવવું આંખમાં. આવું બધું કામ કરતા રહો તો એ એની નિશાની છે, એની ઉંમર વધે. એટલે તો આપણને કહે છે કે આપણને કોઈ પણ આશીર્વાદ આપે કે તમારો ચૂડી ચાંદલો અમર રહેજો. બંગડી હોવી જોઈએ હાથમાં, ચાંદલો હોવો જોઈએ, સીધામાં સિંદૂર હોવું જોઈએ. લગ્ન થઈ ગયેલા હોય આ માતા બહેનની વાત છે તો પોતાની પતિની ઉંમર વધે છે. એવું પ્રેમ પ્રગટ કરવો જોઈએ. પછી પતિ એ જ ગુરુ હોવો જોઈએ. એ કે એટલું જ કરવાનું. ગુરુજી આપણે શું કામ કરીએ કે આપણે અવળા માર્ગે ન ચડીએ એટલા માટે ગુરુના બંધનમાં આપણે જઈએ. ગુરુ હોય એ આપણને ખોટું ન કરવા દે ક્યારે. ગુરુ આપણને અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાન તરફ લઈ જાય એ જ આપણો ગુરુ છે. ગુરુથી મોટું કોઈ નથી. તો પતિ એ પણ ગુરુ છે, પતિ એ પરમેશ્વર છે. પત્ની માટે તો બે એક જ વસ્તુ છે. દેવ દર્શન, તીર્થદન, વ્રત, તપ સગળા પતિની સેવામાં સમાઈ જાય છે. જો કદાચ માતાઓ બહેનો વ્રત ન કરી શકે, કોઈ ઉપવાસ ન કરી શકે, કોઈ તીર્થ ન જઈ શકે, તો પતિની સેવા કરે એમાં બધું સમાઈ ગયું છે. કેટલું સરળ રસ્તો. શું કામ ન કરવું? પતિની સેવા કરો તો બધું એમાં આવી ગયું છે. જેમ જીવ વિનાનું શરીર ક્ષણવારમાં પવિત્ર બને, તેમ ધણી વિનાની સ્ત્રી સર્વકાળ અપવિત્ર ગણાય છે. જેમ જીવ વગરનું શરીર છે એને કોઈ રાખે પછી, એમ પતિ વગરની પત્ની પછી હાવ એવી જ ગણાય છે.
જેના નિવાસમાં દેવી તુલ્ય પતિવ્રતા સ્ત્રી હોય તે પતિ ધન્ય બની જાય. પતિવ્રતા સ્ત્રીના પુણ્યને પરિણામે પતિનો વંશ, પિતાનો વંશ તેમજ માતાનો વંશ આ લોકમાં તેમજ પરલોકમાં સુખ શાંતિ પામે છે. આવી જે માતા દીકરીઓ પતિની સેવા કરશે એનો આ લોકમાં માતાનો, પિતાનો, આ બધાનો વંશ છે ને એ આગળ વધે અને આ લોકમાં પરલોકમાં શાંતિ પામે છે. પતિવ્રતાના પગલા ભૂમિને સ્પર્શે તેથી ભૂમિ પવિત્ર બને છે. પતિવ્રતા સ્ત્રીના પગ આ જમીનને અડે ને તો એ ભૂમિ પવિત્ર બને છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ પણ પોતાને પવિત્ર કરવા પતિવ્રતા સ્ત્રી પાવન પગનો સ્પર્શ કરે. સત્ય છે તે હંમેશા સ્વીકાર્યું છે. લાવણી રૂપ ગર્ભવાળી સ્ત્રીઓ ઘણી હોય છે. જો કે પતિવ્રતા સ્ત્રી તો પ્રભુની કૃપા હોય તો જ પ્રાપ્ત થઈ શકે. જેથી સ્ત્રી પોતાના પતિને દેવતુલ્ય માનતી હોય તેનામાં અને પાવન પવિત્ર ગંગામાં જરાય ફેર નથી. કોક ભાગ્ય જ આવી સ્ત્રી મળે કે પતિની કૃપા હોય અને પતિને પરમેશ્વર માનતી હોય. બધા ના માને, પણ કથા પછી આવું સાંભળ્યામાં આવે અને જો આજ હાથથી શરૂઆત કરો તો તમે ભાગના ધણી છો. મારે તો કોઈ ફાયદો નહીં, એમાં તમારે ફાયદો છે બધાને. બે જણા બેઠા હોય તો હમ્પિંગ ચાલુ કરતો. સ્ત્રી પોતાના પતિને દેવતુલ્ય માનતી હોય તેનામાં શ્રુતિ છે. પતિ તપ છે તેમજ પત્ની ક્ષમા છે. પતિ ફળ છે, પત્ની તેનું સત્કાર્ય છે. સાંભળો, પતિવ્રતા સ્ત્રીઓ 4 પ્રકારના ભેદથી જાણી છે, સમજી શકાય છે. જેનું મનમાં સપનામાં પોતાના પતિને જુએ તે સ્ત્રી ઉત્તમ પતિવ્રતા સ્ત્રી ગણાય. સપનામાં પોતાના પતિ સિવાય બીજો કોઈ નહીં એ ઉત્તમ પ્રકારની સ્ત્રી ગણાય છે. એમ માનો જે સ્ત્રી સારી બુદ્ધિના પરિણામે પરપુરુષને પિતા, ભાઈ કે પુત્ર સમાન જુએ તે મધ્યમ પત્નીવ્રતા કહેવાય છે. પોતાના પતિ સિવાય બીજા પુરુષને એટલે કે પિતા ગણે, ભાઈ ગણે કે પુત્ર ગણે એ મધ્યમ પતિવ્રતા સ્ત્રી ગણાય. અને જે સ્ત્રી પોતાના ધર્મ સમજી સારા ચરિત્ર વાળી છે તેમજ મનને જ્યાં ત્યાં ભટકવા દેતી નથી એ અધમ પતિવ્રતા કહેવાય છે. ધર્મ નથી, પરંતુ જે સ્ત્રી પતિના અને કુળના ભયથી દુર્વ્યવહાર કરતી અટકે તેને વિદ્વાનો અતિ અધમ પતિવ્રતા કહે છે. કોઈના ડરથી પણ એ કુભાવ છોડી ખોટા કર્મ કરવાનું બંધ કરે તો એ અધમ પ્રકારની પત્ની કહેવાય છે. 4 વર્ગની પતિવ્રતાઓ પવિત્ર રહે છે. આમ એ 4 પવિત્ર છે, પણ પોતાના કર્મ અનુસાર થોડા અંશે એવો છે આનંદ મેળવે છે. હે પાર્વતી દેવી, તમે હંમેશા પ્રેમ અને આનંદથી પતિની સેવા કરજો. તમે તો સાક્ષાત જગદંબા છો. હે વંદનીય દેવીજી, આ બધું તમને કહેવાનું ન હોય, પરંતુ સામાજિક રીતે લોકોના વ્યવહાર મુજબ મેં પતિવ્રતા ધર્મ તમને કહી સંભળાવ્યો છે. આમ કહી બ્રાહ્મણ પત્ની શિવજી અને શિવાને ભાવથી શ્રદ્ધાથી પ્રણામ કર્યા છે, બોધ આપ્યો. પછી શિવ અને પાર્વતીજી કૈલાસમાં ગયા છે. શિવજી વિવાહનું ચરિત્ર જે ભક્ત શ્રદ્ધા અને ભાવથી સાંભળશે, સંભળાવશે તે અવશ્ય શિવલોકમાં જશે. આ શિવ ચરિત્ર એનો મહિમા, તેમના સર્વ વિઘ્નો દૂર થશે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિનો નાશ કરનાર શંભુ ચરિત્ર, આનંદ પમાડનારો, યશ બક્ષનારો, બુદ્ધિ અને જ્ઞાન વધારનારો તથા મુક્તિ આપનારો શિવના ઉત્સવ હોય તેવા ટાણે ભક્તોએ આ ચરિત્રનો ખાસ પાઠ કરવો જોઈએ. આપણે શિવના ઉત્સવો છીએ, શ્રાવણ માસ ચાલી રહ્યો, એમાં ચાલી રહ્યો છે પાઠ. હવેનું જે ચરિત્ર રુદ્ર સંહિતા 2 કુમારખંડ. વંદે વંદતુષ્ટમાન સમદે પ્રેમ પ્રિયમ પ્રેમદમ પૂર્ણે પૂર્ણકરમ પ્રપૂર્ણે નિખિલે સ્વે વાસમ શિવમ સત્યમ સત્યમયમ ત્રિસદા વિભમ સત્ય પ્રિયમ સત્યદમ વિષ્ણુ બ્રહ્મનુતમ સ્વકીય કૃપાયુપાત કૃતિમ શંકરમ
સદાશિવ પ્રભુને હું સ્નેહથી, શ્રદ્ધા અને ભાવથી વંદન કરું છું. આગળનો ખંડ એ કુમાર ખંડ એમ કેવળ ગમે છે પ્રેમ તેઓ ભક્તો ઉપર પ્રેમ રાખે છે. તેઓ શ્રી પૂર્ણ છે, પૂર્ણ કરનાર છે, ઐશ્વર્યના ધામ રૂપ છે, મંગલ સ્વરૂપ છે, સત્ય સ્વરૂપ છે. ભગવાન શિવજી કલ્યાણ, પરમ સુખ, બધી રીતે આપણને આનંદ આપનારા એ ભગવાન શિવજી છે. સ્તુતિ બ્રહ્મા અને વિષ્ણુ પણ કરે છે. એવા સદાશિવને હું કાયમ વંદન કરી. એ સમજો સજનો, હવે આપણે મહાદેવની પ્રાર્થના કરી કુમાર ખંડના વર્ણન કરીશું. સદાશિવ પાર્વતીના મંગલ લગ્નનો પ્રસંગ આપણે આગળના ખંડમાં માણ્યો. તેઓના કાર્ય કરવા માટે મહાદેવે પુત્રોક્તિ માટે વિવાહ કર્યા છે. દેવોનું કામ કરવા માટે વિવાહ કર્યા છે. હવે બ્રહ્માએ આપેલા વરદાનથી બળવાન બનેલા અસુર તારકાસુરને મારવા માટે બીજો કોઈ ઈલાજ ન હતો. શિવજી તો સહારના દેવ છે. ધારક તો પોતે તારકાસુરને ભસ્મ કરી નાખો, પરંતુ બ્રહ્માએ આપેલા વરદાનને માન આપવું જોઈએ. તેથી તેમણે લગ્નની ઈચ્છા દર્શાવી છે. ધારે તો પોતે બધું ભસ્મીભૂત કરી શકે, પણ વરદાનને માન આપ્યું છે. પોતે કોઈ મારી શકે નહીં એવું થોડું બને. પરંતુ દેવોએ કરેલી પ્રાર્થનાઓ લક્ષમાં લઈ પરમ દયાના સાગર પરમ શિવજીએ પાર્વતી દેવનું પારિગ્રહણ કર્યું. આ મંગળ કથા નારદને બ્રહ્માજી કહી રહ્યા છે. તે જ કથા મુનિઓની સભામાં સુખ સંભળાવી રહ્યા છે. આપણે પણ મંગલકારી કરનારી કથા શ્રવણ કરીએ. આ મંગલ કથા ગુઢ રહસ્ય સભર અને અદ્ભુત છે, તો આપણે પણ સાંભળીએ. સદાશિવ અને પાર્વતી જાન ધામધૂમથી કૈલાશ પર પહોંચી એ વખતે ઘણો ખૂબ મોટો ઉત્સવ ઉજવ્યો છે. જાન ઘરે આવી એટલે બધા આનંદ વિભોર થયા છે અને મોટો ઉત્સવ ઉજવાયો છે. શંકર પાર્વતીએ કૈલાસ ધામમાં અતિ મનોહર અને સુંદર દિવ્ય વનોને ઉપવનો વિહાર કર્યો છે. જ્યાં પ્રકૃતિના અવનવા રંગો ખીલતા હોય, નિર્દોષ આનંદ હૈયે જાગતો હોય, સતચિત આનંદ સ્વરૂપ પુરુષ આનંદથી ઓળખાય, સુખ સમાધિ અનુભવે છે. નિસંગ પ્રકૃતિની જલ લીલારૂપ ઉપવનો, ઘટાદાર વૃક્ષો અને મનોહર વેલીઓ, નદીઓ તોફાની ઝરણા કરી રહી છે. એકદમ નિર્દોષ રીતે આનંદ માણી રહ્યા છે. વાદળ વીજળીઓ વાયુ લહેરાવી રહ્યા છે. વર્ષાએ સગળો જાણે આનંદમાં મોજાઓની થન કરી રહ્યું હોય. અદ્ભુત આનંદ સમગ્ર વાતાવરણમાં ઢોકાઈ રહ્યું છે. દેવતાની વર્ષા હજારો વર્ષો આ અદૈત્યપણામાં વીતી ગયા. પુરાણો અને શાસ્ત્રોમાં દેવોને સ્વાર્થી તરીકે વર્ણવ્યા હતા. દેવો પોતાનું સુખ પહેલું નિહાળે. દેવોનો સદાશિવના પુત્રના હાથે તારકાસુર ક્યારે ધરાશયી થાય, બસ એ રાહ જોઈ રહ્યા છે કે ક્યારે તારકાસુરનો જન્મ થાય અને કાર્તિકનો જન્મ થાય અને તારકાસુરનો વધ થાય. એની રાહ જોઈ રહ્યા છે. કલ્યાણ માટે લગ્ન કર્યા, પરંતુ હજી સુધી પુત્ર અવતરણનો અવસર આવ્યો નથી. લગ્ન થયા પણ પુત્ર જન્મે ત્યારે ને તેનું કારણ કેમ સ્પષ્ટ રીતે સમજાતું નથી. શિવજી તો નિર્લેપ, નિરંતર અને નિર્વાકાર હોય, માત્ર વિહારમાં જ સમય પસાર કરે. એ તો એમને ધૂનમાં લાગી જાય. સમાધિમાં ક્યારેક આવે, ક્યારેક ના આવે. કાર્ય વિલંબમાં પડી ગયું. દેવતાઓને ચિંતા થઈ કે હવે શું, જેની જરૂર હતી એ તો હજી પ્રગટ્યું નહીં, ખાલી વિવાદ થયો. આ તો સમય જાય છે. બધા દેવો મુજબ વિચારીને બ્રહ્મા પાસે પહોંચ્યા કે કરવું શું. શિવજી જરાય વિરામ પામતા નથી, તેથી એનો ઉપાય કરો. વિષ્ણુ દેવોને હિંમત આપી કે હે વંદનીય દેવો, તમે સૌ શિવજીની શ્રદ્ધા વિશ્વાસ રાખો. તેઓ તમારું કલ્યાણ કરશે, જરાય સંદેહ નથી. શિવજીના આશરે ગયેલાને ભય રહેતો નથી. દરેક કાર્ય યોગ્ય સમય પૂર્ણ થાય. તમે ઉતાવળ કરો, પણ એનો સમય આવશે ત્યારે જ આ પૂરું થશે. જો કે સમયથી પહેલા ફળ પાકતા નથી. કોઈ દિવસ સમયથી પહેલા ફળ પાકતા નથી. અને જો બળજબરી દવાથી પકવો તો આમાં સ્વાદ આવતો નથી. આવે પોતાની રીતે જે પાકે એની મીઠાશ અલગ હોય છે, અને તમે એને ઉતાવળ કરીને કોઈ પણ રીતે પાકવો તો એનો સ્વાદ હોતો નથી એટલો મીઠો. આ રીતે સમય વ્યતીત થવા લાગ્યો. સદાશિવ પાર્વતીના વિહારના ભારણથી પૃથ્વી તેમજ સગળા દેવો પુનઃ વિષ્ણુ પાસે ગયા. રક્ષણ કરવા વિનંતી કરી છે.
એ ટાણે સદાશિવ દેવી પાર્વતી સાથે વિહાર કરી રહ્યા હતા અને દેવીના ભુવનમાં બેસતા હતા. બધા દેવો દેવીના ભુવન તરફ ગયા. ઊંચા સ્વરે તેમને આંતરનાદ કર્યો. તેઓ બધા સદાશિવને પોકાર કરતા હતા. સિયારામ. એ કલ્યાણકારી દેવ, એ કૃપાનિધિ દયાળુ દેવ, તારકાસુરના ત્રાસથી અમે સૌ પીડાઈ રહ્યા છે. હવે ક્યારે જન્મ થાય, શું કરવું? લગ્ન તો કરાયા તમને ગમે તેમ કરીને શિવ અને પાર્વતીના, પણ જેની રાહત હોય જાય એ ક્યારે જન્મશે? આ તો સ્વાર્થી દેવતાઓ છે, પોતાનો લાભ ગોતવા માટે કરી અને ઉતાવળ કરે છે. દેવોના કોલાહલ અંતરનાદ અને અધીરાઈથી હલબલી ઉઠેલા દેવ સદાશિવ પાર્વતીને છોડીને બહાર દોડી આવ્યા છે. તેમણે દેવોને જોયા. દેવોએ તેમની સ્તુતિ કરવા માંડ્યા. દેવોની સ્તુતિ સાંભળી મહાદેવે વિચાર્યું કે ભાવિમાં જે નિર્માણ થવાનું હોય એ જ થાય, બીજું કઈ થાય નહીં. પાર્વતી સાથે વિહાર કરવા છતાં જેઓએ પોતાનું અમોઘ વૈર્ય પડતું રોક્યું હતું, જે અમોઘ વૈર્ય પડવાનું હતું એ રોક્યું. એવા મહાયોગેશ્વર શિવજીએ દુઃખ અનુભવતા છતાં તેઓએ ઊભા કરેલા વિઘ્નને તેમણે ખોટા ભાવે મનમાં લીધું નહીં. તેમણે તક્ષણ તમામ દેવોને હિંમત આપી છે કે તમે શાંતિ રાખો. હે વિષ્ણુ, હે બ્રહ્મા, તમે સગળા અહીં આવીને મારી રતિ ક્રીડામાં વિઘ્ન નાખ્યું છે. બોલો હવે મારે છોડેલું ક્યાં ગ્રહણ કરવા? કોણ તત્પત કરશે? મારે જે ફરજન છોડવું છે એ કોણ હવે ક્યાં ગ્રહણ કરશે? તમે વિઘ્ન કર્યું છે. આમ બોલી શિવજીએ ત્યાં પોતાનું અમૂલ્ય તેજ સ્વરૂપ ત્યાં છોડી દીધું અને તત્કાળ પૃથ્વી ઉપર પડ્યું અને જળહળાટ કરતા તેજના પુંજથી દેવો અંજાઈ ગયા. તેમની પ્રેરણાથી અગ્નિએ કપોતનું રૂપ ધારણ કરીને ચણી લીધું. મહાદેવને આવતા ઘણી વાર લાગી, તેથી દેવી પાર્વતી બહાર આવ્યા. તેમને સગળી વાત સમજાઈ ગઈ. આથી ક્રોધિત થયેલા દેવી દેવોએ શ્રાપ દેતા કહ્યું, તમે બધાએ અમારા વિહારમાં વિક્ષેપ પાડ્યો, વિઘ્ન ઊભો કર્યો છે કે તમે થોડા માટે ઉતાવળ કરી, જેનાથી હું પુત્ર વિહોણી રહી છું. તેથી તમને શ્રાપ આપું છું, આજથી મોડી તમારી નારીઓ વંધ્યા રહી જશે. ત્યાર પછી અગ્નિ તરફ જોઈ તેને શ્રાપ દેતા કહ્યું, હે મહાદુષ્ટ અગ્નિ, તું સદાશિવનું તેજ ગળી ગયો એ યોગ્ય કર્યું નથી. આ અગ્નિ તેજ ગળી ગયો શિવજીનો. શ્રાપ દેતા કહે, હે મહાદુષ્ટ, તે યોગ્ય કર્યું નથી. આજથી તું સર્વભક્ષી બનીશ. તું હવે બધું ખાઈ શકીશ. જા. પવિત્ર તેમજ અપવિત્ર સગળું તું આરોગ્ય અને દેવો તારા થકી તે બધું આરોગાશે. તે પછી શિવાએ સદાશિવનો હાથ ગ્રહણ કર્યો અને તેમને પોતાના ભુવનમાં લઈ ગયા. સદાશિવે એમનો ક્રોધ ઠારવા તેમને આશ્વાસન દીધું, હિંમત પણ આપી. તેમને ગણેશજી નામનો બીજો પુત્ર આપવાનું વચન આપી સંતુષ્ટ કર્યા છે. ગણેશજીની ઉત્પત્તિ કથા આગળ આપણે કહીશું. એની પહેલા એ પછી એવું બન્યું કે અગ્નિ દ્વારા દેવો બધું આરોગે છે. દેવોને અપાતી આહુતિઓ અગ્નિમાં અપાય છે. ત્યારથી દેવોને શ્રાપ આપ્યો કે જાઓ હવે તમે બધું અગ્નિથી જ ખાજો. અને આજે આપણે બ્રાહ્મણો અગ્નિ દ્વારા જ બધું અપાવે છે, આહુતિઓ અપાવે. ત્યારથી શ્રાપ આપી દીધો. હવે સદાશિવનો શરીરમાં ગયું. અગ્નિને ગ્રહણ કરેલું મહાદેવનું તેજ તેઓ ગળી ગયા અને ભયભીત બન્યા. દેવો પુનઃ વિષ્ણુ અને બ્રહ્માને આગળ ધરીને શિવજીના શરણે ગયા છે. દેવોની સ્થિતિ સાંભળી પુનઃ સદાશિવ ઘરની બહાર આવ્યા. તેમણે દયા આવી અને કહ્યું, હે વંદનીય દેવો, બધા જલ્દી જલ્દી ઓકી નાખો. દેવોએ જયઘોષ કરી ઉલટીઓ કરાવી, બધાને ઉલટી કરાવી દીધી. આથી ઉલટી વાટે તેમનું બાળતું મહાદેવનું તેજ બહાર ફેંકાઈ ગયું. તેથી તેમને શાંતિ મળી. પછી તેઓ શિવની સ્તુતિ કરતા સુખેથી અનુભૂતિ કરી રહ્યા. અગ્નિએ એ વખતે શિવની સ્તુતિ કરી, હે કલ્યાણકારી દેવાદિદેવ, હું આપ શ્રીનો મૂઢ સેવક છું. મને માફ કરો, મને બચાવો, મારી મદદે આવો. હું પણ આપણા શરણે દોડીને આવ્યો છું. સદાશિવે આજ્ઞા કરી, તારા પેટમાં મારું અભોગ તેજ છે, તે તું કોઈ ઉત્તમ નારીઓના શરીરમાં વહાવી દે. તેથી તું દાહમુક્ત અવશ્ય બની. તારામાં જે મારું એક બિંદુ પડ્યું છે એ બિંદુ કોક તું બીજી નારીના હૃદયમાં આપી દે, ધારણ કરાવી દે, તો તને ઠંડક થશે. તું દાહમુક્ત, તને બળતરા ઓછી થશે. પછી અગ્નિએ પ્રયાગ પાસે જઈ જવાળા રૂપે પ્રગટ થઈ અને સ્ત્રીઓની વાટ જોવા માંડી. ઈ ટાણે
સપ્તર્ષિઓની પત્નીઓ ગંગા સ્નાન હેતુ આવી હતી. માઘ માસની કડકડતી ઠંડી પડી રહી હતી. તે સ્ત્રીઓ ઠંડીમાં ધ્રુજતી હતી. મુનિની પત્નીઓ જવાળા જોઈ ત્યાં તાપવા ગઈ અને અરુંધતીએ રોકવા પ્રયત્ન કર્યો કે અહીંયા જાઓ મત તમે, આ એ બીજું છે કંઈ. તો સ્ત્રીઓ તાપવા બેસી ગઈ. તેઓની ઠંડી તો ઉડતી ગઈ. અગ્નિએ જવાળા રૂપે એમના રૂવાડા દ્વારા એના દેહમાં અમોઘ તેજ હતું એ પરવી દીધું. તાપતા તાપતા રૂવાડાથી જે શિવજીનું જે બિંદુ હતું અગ્નિ ગળી ગયો. અગ્નિ દ્વારા એમનામાં પ્રવેશી ગયો છે. મુનિની પત્નીઓ મહાદેવના અમોઘ તેજ ધબકાર સંચારથી ગર્ભવતી થઈ અને ડરતી ડરતી ગભરાતી ઘરે આવી અને મુનિઓ તેમની સ્થિતિ જોઈ તેમનો ત્યાગ કર્યો કે આ તો અમારું નથી ભાઈ. તકલીફ થઈ, ત્યાગ કરી દીધો. ગર્ભવતી થઈ એટલે ગભરાતી ઘરે આવી. મુનિઓ સ્થિતિ જોઈને ત્યાગ કર્યો અને સ્ત્રીઓ સાથે મળી હિમાલય મુનિઓને તેમની સ્થિતિ જોઈ અને ત્યાગ કર્યો. અને ઉપર શિવજી ઉપર હિમાલય જ્યાં તપ કરતા હતા એ હિમાલય ઉપર ચાલતી ગઈ. ત્યાં તેમણે સદાશિવની પ્રેરણાથી ધારણ કરેલું તે જ હિમાલય ઉપર જાગી દીધું. પછી ગર્ભમુક્ત થઈ પાછી આવી. હિમાલય ઉપર તપ કર્યું અને અહીંયા એને ત્યાગી દીધું અને પાછી ઘરે આવતી રહી. હિમાલયમાં તે સદાશિવ અગાધ તેજનો વિશાળ ઢગ થયો. પછી અહીંયા તો એનો તેજનો ઢગલો થઈ ગયો. તેનાથી અસહ્ય બન્યું, તેને દાહ થયો. તેથી હિમાલય જલ્દી જલ્દી તેજ પુંજને દેવનંદી ગંગામાં પધરાવી દીધું. અહીંયાથી લઈને હિમાલય દેવનંદી ગંગામાં પધરાયું. દેવનંદી ગંગામાં પધરાવેલું સદાશિવનું તેજ તેના જળતરોને દાઝવા માંડ્યું. આથી ગંગાએ મોટા તરંગો ઉછાળી તેજના ગોળાને કોઠા ઉપર આવેલા ઘાસના ઝુંડમાં વહાવી દીધા. એ સમજો સજ્જનો, આ વૃત્તાંતથી વિસ્મય પામવાની જરૂર નથી. આમાંથી કોઈ તમને એવું જાણવાની જરૂર નથી કે આ શું બન્યું. અગર તેની ગીતાનુભવને પણ કારણ નથી. આ તો ભૌતિક રીતે કહેલી વાત છે. ભાઈ દેવોની વાતો છે, થઈ શકે. આપણે ઘણીવાર એમ થાય કે આવું બધું બન્યું હશે, પણ એ દેવોની વાતો છે. સદાશિવે મૈથુની પ્રજા ઉત્પન્ન કરી નથી. સદાશિવે મૈથુની પ્રજા એટલે કે આપણે સ્ત્રી પુરુષ દ્વારા જે ફર્જન પાકે છે એવી રીતે કોઈ ઉત્પન્ન નથી કર્યું. આ તો તેમનું તેજ છે. સદાશિવનું તેજ જીરવા દેવો સક્ષમ નથી. મુનિ પત્નીઓ પણ સક્ષમ નથી. હિમાલય કે ગંગા પણ ઈ સહન કરવા સક્ષમ નથી. તો કરે કેમ? આ મુજબ સદાશિવનો મહિમા દર્શાવ્યો છે. સ્કંદ કાર્તિક એ સદાશિવના માનસ પુત્ર નહીં પરંતુ સંકલ્પ પુત્ર છે. કાર્તિક છે માનસ પુત્ર નથી, આમ જન્મેલા નથી, સંકલ્પ પુત્ર છે. માનસી સૃષ્ટિ રચવાનું કાર્ય તો બ્રહ્માને જ સોંપ્યું છે. શિવજી આવી કોઈ સૃષ્ટિ રચી નથી. હવે ફરી આપણે ભૌતિક કથા તરફ ગતિ કરીએ. જ્યાં ગંગાએ તેજના ગોળાને ફગાવ્યો ત્યાં તરત એક સુંદર મનોહર તેજસ્વી બાળક ઉત્પન્ન થયો. અહીંયા એ બાળક પ્રગટ થયો છે. બહાર ફેંક્યો ગંગાએ. એ તત્વ હતું એને બહાર ફેંકી દીધું. તેથી દિવસ હતો માગસર સુદ છઠનો. માગસર સુદ છઠની તિથિ હતી અને દીકરાનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો જોઈ સદાશિવ અને દેવી પાર્વતી ખૂબ પ્રસન્ન થયા છે. સગળા દેવો આનંદપૂર્વક જયઘોષ કરવા લાગ્યા. તેમજ સ્વર્ગમાં દુદુંબીઓ ગગડવા લાગ્યા. ગાદી ઉઠ્યા. સગળા દેવો પુષ્પવૃષ્ટિ કરી આનંદ મનાવી ગયા. એ વખતે મોટો ઉત્સવ થયો. વિષ્ણવાદીનામ સમસ્તાનામ દેવાન મુનિ સતમ અબોધગસ્તાવમ પરમ આનંદમ પરમોત્સવમ. નારદ મુનિની વિનંતીથી બ્રહ્માએ આ કથા તેમને કહી હતી. એ જ કથા સુતજી સંકાદિક મુનિઓને સમક્ષ કહી રહ્યા છે. દેવની પ્રેરણાથી પ્રતાપી મુનિ વિશ્વામિત્રને ત્યાં એક બાળક સમીપે આવી પહોંચ્યો. તેમને તક્ષણ બે હાથ જોડી વંદન કર્યા. વિશ્વામિત્રને આવી અને કહ્યું છે બે હાથ જોડી એક બાળક. પછી ઉત્તમ પ્રકારે સ્તુતિ કરી મંદ મંદ સ્મિત રેલાવા. બાળક કહે, હે મહાજ્ઞાની પુરુષ, તમે પ્રભુ સદાશિવની આજ્ઞા અને પ્રેરણાથી અહીં પધાર્યા છો. હું આપ શ્રીને મારા પુરોહિત બનાવવા વિનંતી કરી રહ્યો છું. તમે અમારા આચાર્ય બનો, પુરોહિત બનો. તમે મારા સદગુરુ બનો. મારા સંસ્કારોનો વૈદિક રીતે માન્ય કરાવો. તમે મારા સંસ્કારો કરો. વિશ્વામિત્ર જવાબમાં કહે છે, એ તાત તમે મને પુરોહિત બનાવવા માટે કહી રહ્યા છો, પણ હું તો ગાંધીરાજનો ક્ષત્રિય પુત્ર છું. હું તો ગાંધીરાજનો ક્ષત્રિય પુત્ર છું.
મને લોકો વિશ્વામિત્ર તરીકે ઓળખે, હું બ્રાહ્મણ નથી પરંતુ બ્રાહ્મણનો સેવક છું. વિશ્વામિત્ર કહે હું બ્રાહ્મણ નથી, હું બ્રાહ્મણનો સેવક છું. મેં મારી ઓળખાણ દીધી, પણ આપ તેજસ્વી બાળ સ્વરૂપે કોણ છો એ મને કહી મારી જિજ્ઞાસાને સંતોષ કરો. મેં તો મારી ઓળખાણ આપી હું ફલાણો છું, પણ તમે આ બાળક રૂપે છો, તમે કોણ છો? ક્યાં અવતર્યા? તમારા માતા પિતા કોણ? એ વખતે બાળક કહે હે વિશ્વામિત્ર, તમે આ ક્ષણે મારી કૃપાથી બ્રહ્મર્ષિ થયા છો, તેમાં કોઈ પ્રકારની શંકા કુશંકા રાખશો નહીં. તમે ખુદ હવે બ્રહ્મર્ષિ બ્રાહ્મણ જ છો. આ વેળાએ આ કૃપાથી થયા છો. એટલું જ નહીં, આથી વશિષ્ઠ વગેરે ઋષિઓ પણ તમારું બહુમાન કરશે. તમે હવે બ્રાહ્મણ જ છો. ક્ષત્રિય ભલે રહ્યા, પણ એમાંથી હવે આ સમયે તમે બ્રાહ્મણ થઈ ગયા છો. સત્કાર કરશે. તમે જ મારા જાત સંસ્કાર કરવાના માટે યોગ્ય છો. આમ કહી તેને પાદુર્ભાવ ચરિત્ર કહી સંભળાયું. એ ચરિત્ર અંગે જાણી વિશ્વામિત્ર ઘણા આનંદિત બન્યા છે. તેમણે તક્ષણે સદાશિવના પુત્રને વેદાંત વિધિ મુજબ તમામ સંસ્કારો કર્યા. પ્રસન્ન થયેલા શંકર પુત્રે તેમને દિવ્ય જ્ઞાન મળે તેવા આશીર્વાદ આપ્યા. ઈ બાળકે આશીર્વાદ આપ્યા વિશ્વામિત્રને, તમને આનાથી વધારે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થશે. ક્ષત્રિય હતા પણ બ્રાહ્મણ બનાવી દીધા. વચન આપી તેમને તૃપ્ત કર્યા. વિશ્વામિત્ર એ વખતે પુરોહિત બન્યા. આ રીતે તેઓ ઉત્તમ બ્રાહ્મણ પણ બની શક્યા છે. બાળક તે વખતે ડર્યા વગર નિર્ભયતાથી અવનવી લીલાઓ કરવા લાગ્યો. એ ટાણે કૃતિકા નામક 6 સ્ત્રીઓ સ્નાન કરવા માટે ત્યાં આવેલી. તેમને દિવ્ય બાળકને દીઠો હેત જાગ્યું. દરેકે તેણે ઊંચું કર્યું, પછી તેને પયપાન કરાયું. હવે અહીં 6 કૃતિકાઓ આવી અને બધાએ બાળકને ધવરાવ્યો છે. ખૂબ રૂપાળું ને એવું જોયું એટલે એને ધવરાવ્યો. વચ્ચે હવે આ પયપાન કરાવવાની ઈચ્છા કરી, તેથી તેમની વચ્ચે વાદ થયો. ઘણી હતી એમાં વાદ થઈ ગઈ. એમના વાદથી શિવપુત્રે 6 મુખ દર્શાવ્યો. એક નહીં 6. એક નથી કે 6 હવે તમે તમારે ધવરાવો. 6 મોઢા કરી, હવે 6 ભેગો ધવરાવો. વાદ નથી કરો. તરત જ તેને 6 સ્ત્રીઓનું સ્તપાન એક સાથે ધવરાવ્યા અને તેમને સંતોષ આપ્યો. તે સ્ત્રીઓએ તેનું નામ કુમાર પાડ્યું. બાળક 6 મુખધારી હોવાથી સડાનંદ કહેવાયો અને કૃતિકાઓ તેમની માતા બની. અંતરિક્ષમાં કૃતિકા નામે નક્ષત્ર પણ છે. કૃતિકા નામે અંતરિક્ષમાં નક્ષત્ર પણ છે. તેમાં 6 તારાઓ છે. તે આ માતૃકાઓ છે. ઉપર આકાશમાં આપણે જોતા હોય ને ઘણી વખત ધ્રુવનો તારો, આવો તારો, એમાં અહીંયા નક્ષત્ર છે. 6 તારાઓ છે, તેમજ માતૃકાઓ છે. એ કૃતિકાઓનો બાળક ઉપર હેત જાગ્યું. તેથી પોતાના પુત્ર સમાન ગણી તેનું પોષણ કરવા માંડી. તેના ઉછેરમાં સંપૂર્ણ ધ્યાન આપવા માંડી. 6 ધવરાવે અને ખૂબ મોટો કરે છે. સુંદર વસ્ત્રો અને અલંકારો ધારણ કરાવવા લાગ્યા. તે માતાઓ તેને મીઠું સ્વાદિષ્ટ ભોજન જમાડવા માંડી. એક ક્ષણ માટે પણ એ બાળકને તેઓ દૂર કરતી નહીં, દૂર ન જવા દેતી, નજીક ને નજીક હેત કરતી. આ રીતે 6 માતાઓના સ્નેહથી કુમારનું શોષણ થયું. પોષણ કરી ખૂબ અષ્ટપુષ્ટ બનાવ્યો બાળકને. હવે બીજી તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ તો પાર્વતીજી શિવને કહી, હે દેવોના દેવ, મારું વચન સાંભળો. આપ શ્રી યોગીઓમાં શ્રેષ્ઠ છો. આપ શ્રી અપૂર્વ તેજ છુપાવી રાખવા કોઈ સમર્થ નથી. તો આપ હે દેવ, આપે છોડી મૂકેલા તેજનું શું થયું? તમે પહેલું તેજ છોડ્યું એનું શું થયું? એ તો કહો મને. ક્યાં ગયું? તેજમાંથી ઉત્પન્ન થયેલ બાળક ક્યાં હશે? એ બાળક ક્યાં છે? એ બતાવો. કેવી સ્થિતિમાં હશે? પ્રભુ તેની શોધ કરાવો. સદાશિવે તેની ઉપર દેવોને ચડાવ્યા. તેની સાથે વાત કરી ત્યારે પૃથ્વી કહે કે આપનો તેજનો ભાર મારાથી સહન થઈ શકતો નથી, તેથી મેં અગ્નિમાં ભગાવ્યો. આ બધા વાત કરે છે કે મેં તો અગ્નિમાં ભગાવ્યો હતો. અગ્નિ કહે, હે શિવ, તમારા તેજને પચાવી શકવામાં હું સમર્થ નતો, એટલે મેં ભગાવી દીધું. તેથી હું ઓલા રૂપે ઉડ્યો. મેં તેને તેજને લઈ જઈ હિમાલય પર પકડી દીધો છે. કૈલાસ પર્વત કહે કે કલ્યાણ નિધિ તેજને બચાવવા માટે હું સમર્થ નતો, એટલે મેં કાસડાના વનમાં વહેડાવ્યો છે કે વનમાં ફેંકી દીધો. વાયુ કહે કાસડાના વનમાં પડેલા એ તેજ રાશિમાંથી એક અદ્ભુત બાળક પાસે અવતર્યો છે.
ચંદ્ર કહે તે બાળકને લઈ કૃતિકાઓ બદ્રિકા આશ્રમ ગઈ છે કે સંધ્યા કહે હમણાં તે કૃતિકાઓ તેને પ્રેમથી મોટો કરી રહી છે. કૃતિકાઓ તે પુત્રને કાર્તિકના નામે ઓળખે છે. જો કઈ રીતે બાળક થયો, શિવજીનો ખરો, પણ ક્યાં જઈને કેવી રીતે પ્રગટ્યો છે અને કોણ પાળે પોષે છે. આ માહિતી મળતા મહાદેવનો પુત્રનો પ્રાદુર્ભાવ થયેલો જાણી સગળા દેવો આનંદમાં આવી ગયા, ખુશ થયેલા. પાર્વતીએ બ્રાહ્મણોને પુષ્કળ દાન આપ્યા છે. પછી ખૂબ દાન આપ્યા, હીરા, માણેક, સોના, ચાંદી ખૂબ દાનમાં આપી દીધા. બાળકનો જન્મ થયો. તે દીકરાને લઈ આવવા માટે સદાશિવે ગણોને રક્ષણની આજ્ઞા કરી. હવે તમે એને લઈને આવતા રહો. સ્ત્રીઓ સગળી વ્યાકુળ બની ગઈ. કૃતિકાની ઘરે ઘેરાવો થયો. પુત્ર કાર્તિકને કે હે પુત્ર, મોટો ભય આંગણે આવ્યો હોય તેમ લાગે છે, હવે તેનાથી બચવા શું કરવું? આ બધા આયા છે તો કરવું શું? કાર્તિકે ઉત્તર દેતા કહે છે કે હે માતાઓ, બોલવા માંડ્યો હવે તો એ, હે માતાઓ, ડરશો નહીં, ચિંતા કરશો નહીં, ભય ભગાવી દો. તમે હવે મનમાંથી ભયને કાઢી નાખો, રાખો, ડરો નહીં. હું બાળક છું છતાં મને કોઈ અટકાવી શકે એમ નથી. હું બાળક છું તોય મને કોઈ અટકાવી શકે એમ નથી. બાળક ઘરની બહાર આવ્યો. પ્રભાપુંજ સમાન સદાશિવ પુત્રને જોઈ તરત જ નંદીશ્વર કહે, એ ભાઈ, એ માતાઓ, તમે શુભ સમાચાર સાંભળવા માટે તત્પર બનો. અમને મહાદેવજીએ તમારી પાસે મોકલ્યા છે. આ સમયે કૈલાસ ઉપર સગળા દેવો એકત્રિત છે. તમારા સ્થાન વિશે જાણતા અમે તમને તેડવા માટે આવ્યા છીએ. તમે શિવજીના પુત્ર છો. તમે દેવોનું કાર્ય કરવા માટે પ્રગટ થયા છો. તમારા હાથે શત્રુનો સંહાર થાય છે. તેથી દેવો તમને દેવ સેનાના સેનાપતિ બનાવવા રાજી થયા છે. તમારો અભિષેક કરવા તેઓ બધા આતુર છે. તમે ચાલો. તમે વિશ્વનો સંહાર કરનાર રુદ્રદેવના પુત્ર છો. જે રીતે સુકાયેલું ઝાડ પોતાની બખોલમાં અગ્નિને સાચવી ન શકે, એમ આ માતૃકાઓ તમને સાચવવા માટે સમર્થ નથી. તમે તો જગતમાં વિસ્તરીને રહેનારા વિષ્ણુ સ્વરૂપ છો. જેમ આત્મા પ્રાણીઓના કર્મથી લેપાતો નથી, તેમ હે યોગીન્દ્ર, તમે નિર્લેપ છો. હું તેમનો પોષક દીકરો છું. માતા હોય તેમ પાર્વતી પણ મારા માતાશ્રી છે. એમને માતાઓ કીધી, પાર્વતી પણ મારા માતાજી છે. તમે મારા વંદનીય મોટા ભાઈ સમાન છો. તેથી હું તમારી સાથે આવવા તૈયાર છું. વિશ્વકર્માએ બનાવેલો દિવ્ય રથ કાર્તિક માટે મોકલ્યો. તેથી જે 100 જેટલા પૈડા હતા તેનો વેગ પવન જેવો હતો. ખૂબ જ મનોહર અને દિવ્ય હતો. કાર્તિકને રથ ઉપર બેસાડી તેનો વેગ ઉપર આરૂઢ થયા છે. કૃતિકાઓના શોકમાં ગરકાવ બની ગઈ. તે સ્ત્રીઓ કુમારનો વિયોગ સહન કેવી રીતે કરી શકે, જેની કલ્પના કરવી બેહોશ હતી. એને વિયોગ સહન ન કરી શકી. એ તો મોટો કર્યો તો પાળી પોષી, એટલે એ એમની રીતે રહી ગઈ. અને કાર્તિકે તેના માથે હેતથી હાથ ફેર્યો. હોશમાં આવી પોતે એને હેતથી સમજાવવા લાગ્યો. પછી રજા લઈ કાર્તિક રથમાં બેઠો. ત્યારબાદ રથ રુદ્રદેવના ઘર તરફ રવાના થયો છે. કાર્તિકેયના આગમનના સમાચાર પ્રસરી ગયા. સદાશિવ આનંદ પામ્યા. પાર્વતી પ્રસન્ન થઈ અનુભવી રહ્યા છે. માર્ગમાં સુગંધિત જળનો છંટકાવ થઈ રહ્યો છે. મહાદેવ બેઠા છે, નમસ્કાર કર્યા. ત્યાર પછી માતાને પ્રણામ કર્યા. માતા પિતાને ભેટી પડ્યા. માતાના હૈયે હેત હતો, પ્રેમનો ઉભરો આવ્યો. પાર્વતી દીકરાને ખોળામાં બેસાડીને રમાડવા લાગ્યા છે. તે પછી સદાશિવ કાર્તિકેયને હેતથી લઈ તેમના મહાલે ગયા છે. વેદ મંત્રોના ઉચ્ચાર સાથે સભા મંડપમાં ગોઠવાયેલા રત્નજડિત સિંહાસન બેસાડી દેવર્ષિઓએ તીર્થ જળનો છંટકાવ કર્યો. મંત્રોચ્ચાર કરી દેવો તેમને ઉત્તમ પ્રકારની ભેટ ધરી છે. શિવજીએ ત્રિશૂળ, પિનાક, ધનુષ, શક્તિ, પાશુપત, બાણ તેમજ શ્રેષ્ઠ વિદ્યા આપ્યા. એ બધું એમને શીખવાડી દીધું છે. ઉપવિત વેદો, ગાયત્રી, બ્રહ્માસ્ત્ર, કમંડળ આપ્યા. ઇન્દ્ર રાજાએ હાથી તેમજ વ્રત દીધા. વરુણો શ્વેત છત્ર અને રત્નોથી માળા આપી. સૂર્યદેવ મનોવેગી થયા છે અને કવચ દીધા. યમરાજ તરફથી દંડ મળ્યો અને સમુદ્રને અમૃત દીધો છે. અગ્નિએ શક્તિ નામે અસ્ત્ર આપ્યો છે. કુબેર તરફથી કુમારને ગદા મળી. સગળા દેવોએ જાત જાતના અસ્ત્ર શસ્ત્ર આપી કુમારનું અભિવાદન કર્યું છે. દેવો કહે છે, હે કલ્યાણ નિધિ, કૃપાનિધિ પ્રભુ,
અમારો મહાશત્રુ છે તારકાસુરનો વધ કુમારના હાથે થાય તેવું અમે ઈચ્છીએ છીએ. એ વખતે શિવજીએ તેમને તથાસ્તુ કહ્યું. તેઓ બધા હર્ષ પામ્યા છે કે જાઓ તમે કહો એવું જ થશે. હે સમજુ સજ્જનો, સદાશિવના પુત્ર કુમારને હજી 6 દિવસ થયા પ્રકટ થયા ને છતાં શંકરની કૃપાથી તેમને સર્વ અસ્ત્ર શસ્ત્રની બધી વિદ્યા 6 દિવસમાં શીખવાડી દીધી. યુવાન પણ દેખાવા લાગ્યો. 6મા દિવસે તો કાર્તિક યુવાન દેખાવા માંડ્યો છે. તમામ દેવો પર હર્ષ પામેલા સદાશિવે કાર્તિકેય દેવોને સોંપ્યો એટલે તેમને અગ્રેસર કરી સર્વ દેવોએ કૈલાસ તરફ ગતિ કરી છે. વિશ્વકર્માએ કૈલાસની નજીક બીજા સભા મંડપમાં સિંહાસન ઉપર કાર્તિકેયને આરૂઢ કર્યા છે. ये समझो सजनो, सदाशिव पुत्र कार्तिकेय પછી દેવોની સેનાના સેનાપતિ થયા છે. એ વખતે નારદ નામનો બ્રાહ્મણ આવી ચડ્યો. તેને કાર્તિકેયને ઉત્તમ પ્રકારે સ્તુતિ કરી અને શરણ માંગ્યું. એ વખતે બ્રાહ્મણ નારદીએ સ્તુતિ કરી, હે સ્વામી, મારું કષ્ટ દૂર કરો. આપ તો બ્રહ્માંડના અધિપતિ છો, તેથી હું આપના શરણે આવ્યો. આપની મારી ઉપર દયા ઉતારો. મેં એક યજ્ઞની તૈયારી કરી. યજ્ઞમાં એક બકરો યજ્ઞ પશુ તરીકે નિર્માણ કરી યુગ સાથે બાંધેલો છે. એ પોતાનો બંધન છોડી જગ્યાએથી નાસી છૂટેલો. પૃથ્વી પર તેની ઘણી તપાસ આદરી પણ એ ક્યાંય મળતો નથી. આ રીતે મારો યજ્ઞ અપૂર્ણ રહ્યો છે. આપના શરણે આવેલો યજ્ઞ અધૂરો કેમ રહે? હે સ્વામી, આપ મારી ઈચ્છા પૂર્ણ કરો. હે દીનદયાળુ, આપ શ્રી તો ભક્તો પર દયા અને પ્રેમ રાખનારા છો. વિષ્ણુ તેમજ અન્ય દેવો આપ શ્રીની સેવા ચાકરી કરે. આપ શ્રી તો સર્વ દેવોના પ્રભુ છો, પ્રાણરૂપ છો, ત્રણેય ગુણોથી પણ છો. શિવના પુત્ર, 6 મુખવાળા, સત્ય સ્વરૂપ, ચૈતન્ય રૂપ, સર્વજ્ઞ, સર્વના ઈશ્વર. હે કાર્તિકેય દેવોના ગુરુ બૃહસ્પતિ, આપ શ્રીની સ્તુતિ કરવા માટે સમર્થ નથી તો હું શું? શરણે આવનારને ભય કરો. હું આપ શ્રીને શ્રદ્ધા ભાવથી પ્રણામ કરું. સદાશિવના પુત્ર સડાનંદ, આપ શ્રીને 6 મુખ છે તેમજ 18 નેત્રો છે. આપની શોભા અનન્ય ગણાય. આપ યજ્ઞો કરનાર તથા યજ્ઞોનું રક્ષણ કરનાર દેવ છો. આપ મારો યજ્ઞ પૂરો કરાવો. બ્રાહ્મણની આ મુજબની સ્તુતિ સાંભળી પ્રસન્ન થયેલા કાર્તિકેય પોતાના વીરબાહુ નામક ગણનાયકને રવાના કર્યો અને વીરબાહુએ આખા બ્રહ્માંડમાંથી બ્રાહ્મણના બકરાની શોધખોળ આરંભી અને વૈકુંઠમાં નજરે પડ્યો. તેના ગળામાં સિંગડો પકડાયા અને બકરો બરાડા પાડતો હતો, પણ તેઓ એને ખેંચીને લઈ આવ્યા છે. બકરો બળવાન હતો. તરત કાર્તિકેય તેની પીઠ પર ચડી બેઠા. સમગ્ર બ્રહ્માંડનો ભાર તેના ઉપર મૂક્યો. હવે બકરો ઢીલો ઢબ થઈ ગયો છે, હાલી ચાલી શકતો નથી. કાર્તિકેય નીચે ઉતરી બ્રાહ્મણને કહેવા લાગ્યા, હે બ્રાહ્મણ, હવે તું તારો નિવાસ સ્થાને જા. તારો યજ્ઞ મારી કૃપાથી પૂર્ણ થશે. આ બકરાનો વધ કરવાને માટે યોગ્ય નથી. કાર્તિકેયનું આ પ્રકારનું વચન સાંભળી બ્રાહ્મણ ઘણો ખુશ થયો અને આશીર્વાદ આપ્યા. પોતાના શરણે નિવાય કહી દીધું કે આ બકરાને મારવાનો નથી, આ નહીં મરાય. અને બ્રાહ્મણ ખુશ થયા. અને એ વખતે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ વગેરે દેવો કાર્તિકેય પ્રભુનું આવું ઉત્તમ ચરિત્ર નિહાળી ઘણા ખુશ થયા છે. તેમનો કાર્તિકેય પરનો વિશ્વાસ વધારે દ્રઢ બન્યો. મોટેથી જયઘોષ કરવા લાગ્યા. દેવસેના તારકાસુરનો વધ કરવા માટે ધરતીનો પટ કાપવા લાગી છે. એ વેળાએ શિવજીએ પ્રેરણા કરી. આકાશવાણી તેમના કાને સ્પર્શી. આકાશવાણીમાં શિવજીએ શું કીધું? હે દેવો, સેનાપતિ, કાર્તિકેયને આગળ ધરી તમે સંગ્રામ કરવા આગળ વધો. તમને અવશ્ય વિજય મળશે. તમે જંગ જીતી જશો. આ મુજબની આકાશવાણી થઈ છે. પૃથ્વી અને સમુદ્રમાં જ્યાં જોવો ત્યાં સંગમ થાય છે. દેવો અને અસુરો વચ્ચે ભીષણ સંગ્રામ થયો છે. ખડે પગે ઉભા રહ્યા છે આયુધ્ય સજીને. ઢોલ નગારા વાગે છે, ગગન ગાજી રહ્યું છે. ઇન્દ્રએ કાર્તિકને હાથી ઉપર ચડાવ્યા છે. દેવસેના ધીમે ધીમે કૂચ કરવા લાગી છે. થોડે દૂર ગયા કાર્તિકે હાથ
ઇન્દ્રને પરત કર્યો. પોતે વિમાનમાં આરૂઢ બન્યા. ચમત્કારીને દિવ્ય વિમાનમાં બેઠેલા કુમાર મસ્તક ઉપર વરુણે આપેલું છત્ર ધરવામાં આવ્યું છે. ચારણો, ગંધર્વો, બાટો, શૌર્ય ભર્યા ગીતોને સઘળા યોદ્ધાઓ બિરદાવવા લાગ્યા છે. પછી દેવો અને દૈત્યો વચ્ચે ભીષણ યુદ્ધ આરંભ્યું. થોડી વારમાં સમરાંગણમાં ધરતી પર યોદ્ધાઓના રુધિરને બનામોને છવાઈ ગયા છે. ગદાઓ, મદગરો, ભાલાઓ, તલવારો સામ સામે પ્રહાર થવા લાગ્યા છે. સામ સામે પ્રહાર થવા લાગ્યા. ભીષણ યુદ્ધ થયું. લોહીની નદીઓ વહેવા લાગી છે. ભૂત પ્રેતો સ્થળે આવી ઝૂમવા લાગ્યા. ગીદડા, શિયાળ તેમજ માંસાહારી પશુ પક્ષીઓ આહાર કરવા લાગ્યા છે. દિતિનો બળવાન પુત્ર તારકાસુર ઇન્દ્ર સામે લડવા આવ્યો. દૈત્યોના આગેવાન પોતપોતાની જોડી શોધી સામ સામે યુદ્ધ કરે છે. તારકાસુરે ઇન્દ્રની સાથે લડતા લડતા ભયંકર શૌર્ય બતાવ્યું. પોતાની શક્તિ ઇન્દ્ર પર મોટો પ્રહાર કર્યો. ઇન્દ્ર લથડાયો, મૂર્છા આવી. અન્ય દેવોએ પણ તેઓને દુખી કરી મૂક્યા. દૈત્યોની ગર્દનાથી રણભૂમિ ગાજવા લાગી. દેવ સેનાઓ ફફડાટમાં આવી ગયા. પછી ક્ષણે વીરભદ્રએ પોતાના ગણો સાથે જબરદસ્ત ઘસારો કર્યો. ઈ ટાણે નારદ મુનિ સ્થળે જઈ વીરભદ્રને કહે, હે મહાવીર, તો ગણોના નાયક છો, તેથી અસુરનો વધ કરવો યોગ્ય નથી, માટે તમે ત્યાં અટકી જાઓ. આમ તો વીરભદ્ર મારી નાખો, પણ તમારાથી ન મરાય. અહીં મારવા માટે કાર્તિકનો જન્મ થયો છે, તમે એટલે અટકી જાઓ. તારે તરફ પોતાના દૈત્યોને આધેડ ભાગના જોઈ તારકાસુર ગુસ્સામાં રાતો ચોળ બની ગયો છે. 10,000 હાથ બનાવ્યા, સિંહ ઉપર સવારી કરી દેવોને પીડવા લાગ્યો છે. ઈ ટાણે કાર્તિકના સ્થળે આવ્યા અને વીરભદ્રને રોક્યો. આગના માની વીરભદ્રએ ઉપર બાણ વર્ષા શરૂ કરી. દેવો વ્યાકુળ બન્યા. વિષ્ણુ તેમના રક્ષણ માટે આવી ચડ્યા છે. વિષ્ણુએ અસુર પર ફેંકેલા ગદાનો તેણે ત્રિશૂળ વડે નાશ કર્યો. વિષ્ણુએ ધનુષ બાણ તોડ્યા. તે વિષ્ણુ ઉપર શક્તિ થકી પ્રહાર કર્યો. એ ટાણે વિષ્ણુએ તેજસ્વી ચક્ર અસુર પર ફગાયો. પ્રહારથી પડી ગયેલા તારકાસુર તરત ઊભો થઈ ગયો અને બળ વાપરી ચક્રના ટુકડા કર્યા. પછી વિષ્ણુએ નંદક નામક તલવાર ઉપાડી અને બંને બળપૂર્વક ધનુની રહ્યા છે. પરસ્પરને હંકાવા લાગ્યા. કોઈ થાકવા માંગતું નથી. આ ભીષણ યુદ્ધ જોઈ બ્રહ્મા તરત કાર્તિક પાસે દોડીને આવ્યા છે. કહે, હે સ્વામી વિષ્ણુ અને તારકાસુરનું યુદ્ધ ચાલી રહ્યું છે, શોભનીય નથી. વિષ્ણુના બે હાથ અસુર હશે ને અણાશે. મેં તને મુજબ વરદાન આપેલું. આ નરાધમ પાપી અસુરને આપશ્રીના સિવાય કોઈ હણી શકે એમ નથી. આપ તેનો નાશ કરવા યુદ્ધમાં જાઓ. દેવો ડરી ગયા. તમે બાળક નથી અને યુવાન પણ નથી, તમે ઈશ્વર છો. આ અસુરે અગાઉ દેવોને પ્રાપ્ત કરેલા છે, પરંતુ આજે આપ સાથે છો એટલે દેવો લડી રહ્યા છે. બ્રહ્માનું આ મુજબનું વચન સાંભળી કાર્તિક સ્વામી વિમાનમાં નીચે ઉતર્યા અને તક્ષણ ઉબાડિયા જેવી બળબળતી શક્તિ ગ્રહણ કરી પગપાળા યુદ્ધ કરવા માટે દોડ્યા છે. વિમાનમાંથી નીચે ઉતર્યા કાર્તિક અને નીચે ભૂમિ ઉપર યુદ્ધ ચાલુ કર્યું. તારકાસુર એને જોઈ નવાઈ પામ્યો કે મોટેથી બૂમ પાડી, હે દેવો, આજે તમે યુદ્ધમાં મારી સામે આયા. નાનકડા કુમારને મોકલ્યો, નાના છોકરાને સામે યુદ્ધમાં મોકલ્યો છે. તમને શરમ ના આવી? હે વિષ્ણુ, તમે અને ઇન્દ્ર બંને ખૂબ જ કપટી છો. તમે વેદ માર્ગે વિરુદ્ધ અનેક વાર કર્યા છે. વિષ્ણુએ કપટ આચરી બલિને ઠગ્યો, બંધનમાં નાખ્યો. તેણે મોહિની સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. રામ સ્વરૂપે તેને તારકા નામની નારીને મારી અને બ્રાહ્મણ પુત્ર રાવણનો વધ કર્યો હતો. આમ આ રીતે વેદની નીતિનો ત્યાગ કર્યો હતો. પરશુરામ રૂપે તેણે માતાનો શિરછેદ કર્યો. બુદ્ધ રૂપ ધારણ કરી તેણે વેદોની નિંદા કરી અને વેદ વિરોધી નાસ્તિક મત પણ સ્થાપ્યો. કે ધર્મ યુદ્ધમાં કેવી રીતે વિજય થાય. તેના મોટા ભાઈ ઇન્દ્રના પાપ કર્મ અનેક છે. સ્વાર્થ તેમજ કપટમાં તે કોણ નાસી શકે, પહોંચી શકે. આ બેઉ નિર્લેજ અને ધર્મ વિમુખ દેવો છે. આવું ઘણી રીતે તારકાસુર યાદ કરાવે છે કે તમે આગળ ઘણા કપટ કરેલા છે. તેમણે આ બાળકને મારી સામે યુદ્ધ કરવા મોકલ્યો છે. ઈ બાળકને હું મારીશ, તેનો પાપ બંનેને લાગશે, મને નહીં, ઈ બેને લાગશે. આમ કહીને તારકાસુરે દેવોની નિંદા કરી. તેથી તેનો બળ નાશ પામ્યો. આ વખતે ઇન્દ્રે હાથ સમેત દોટ મૂકી ધરતી ધમધમી ઉઠી. જોરથી વજ્રનો પ્રહાર કર્યો. અસુરે ઊભા થતાની સાથે બળનો ઉપયોગ કરી ઇન્દ્રને હાથી ઉપરથી ગબડાવી દીધો.
વીરભદ્ર ત્રિશૂળ સાથે દોડી આવ્યા. કુમાર કાર્તિકે તેમને અટકાવ્યા છે. નિર્વારને વીરભદ્ર તમ કુમાર હરવીરા સમેત તારકવયમ મૃત્વા શિવપદામ મુજમ. વીરભદ્રને અટકાવી દીધા. પછી શત્રુ વીરોનો નાશ કરવા કુમાર શિવના ચરણ કમળનું સ્મરણ કરી તારકાનો નાશ કરવાની તેને ઈચ્છા કરી. દેવસેના આગેવાનોએ તારકાસુરનો જય જયકાર કર્યો. બળપૂર્વક યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. 42 ખેતરી અને યુદ્ધ શાસ્ત્રો મુજબ તેઓ પૃથ્વી ઉપર આકાશમાં રહી જુજુમવા લાગ્યા. મંત્ર વડે સાવધાન બની પરસ્પર દાવ ખાળવા તેઓ લડતા હતા. બંને લોહી લુહાણ થઈ ગયા. દાનવો થંભી ગયા. પ્રત્યક્ષ પ્રેક્ષક બની આ ભીષણ યુદ્ધ નિહાળી રહ્યા છે. બીજા બધા તો હવે જોવે છે યુદ્ધ ઉભા ઉભા કે કેમ થાય છે. એ વખતે મનમાં આશંકા જાગી, આ યુદ્ધમાં કોણ વિજય પામશે. એ વખતે હિંમત અને સાંત્વન આપતી આકાશવાણી થઈ, આ કુમાર જ તારકાનો વધ કરશે. એવું આકાશમાંથી અવાજ આવ્યો. તમે શોક કરો નહીં, ચિંતા નહીં કરો. કુમાર અને તારક પગપાળા યુદ્ધ કરતા હતા. બંને બળવાન જોનારાઓ દિઢમુગ્ધ બની ગયા. તેમના પાદ પ્રહારથી પૃથ્વી ધ્રુજી, પર્વતો હલબલી ઉઠ્યા. કુમાર દક્ષિણ દેવોને આશ્વાસન આપતા કહે, હે વંદનીય દેવો, તમે કોઈ પણ પ્રકારની ચિંતા કરશો નહીં. તમારા દેવતાઓ હું આ મહાપાપીને અવશ્ય નાશ કરીશ. કયા પછી તેજસ્વી શક્તિ ઉઠાવી, શિવ સ્મરણ કરી, શક્તિ થકી દૈત્ય ઉપર પ્રહાર કર્યો. શક્તિના પ્રહારથી દૈત્યના અંગો છિન્ન ભિન્ન થઈ ગયા છે. થોડી વાર બાદ તે તારકાસુર કુમારના હાથે મૃત્યુ પામી ધરણી ઉપર ઢગલો થઈને નીચે પડ્યો. ઈ ટાણે તારકાસુર તેજ રૂપે કાર્તિકેયમાં લય થયો અને તેઓ દ્રશ્ય જોઈ ખૂબ જ આશ્ચર્ય પામ્યા. અને આ રીતે સગળા દૈત્યોની રક્ષા કરી. રક્ષા કરોની બૂમો પાડતા દોડ્યા. કાર્તિકેયના શરણે ગયા. આ રીતે કાર્તિકનો વિજય થયો. બોલો શિવ શંકર ભોલેનાથ. અહીં તારકાસુરનો વધ થયો છે. આપણે પણ એક વાગ્યો છે